جیسے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، علماء اکرام فرماتے ہیں جناب ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یا کوئی اور صحابی ساتھ تھے، ایک بکری کا میمنہ چھوٹا کچرے کے ڈھیر پہ دیکھا، فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسے کوئی خریدے گا، کوئی اس کا مول لگائے گا، 1 درہم لگائے گا؟ کہا جی احمق ہی ہوگا، کون ہے جو جان بوجھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مرے ہوئے جانور کا مول لگائے؟ فرمایا اس کی اللہ کے ہاں قدر ہے، جو دنیا بنائی اللہ کے ہاں اتنی بھی اس کی قدر کوئی نہیں ہے۔ یہ حال ہے۔ اور پھر اتنی بڑی مذمت فرمائی، الدنیا جیفا، الدنیا جیفا، دنیا مردار ہے، وطالبها کلاب، اس کے پیچھے دوڑنے والا انسان نہیں بلکہ کتا ہے۔ یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے۔ اور ہم کہاں تک دوڑے ہوئے ہیں؟ اس دنیا کی دوڑ میں، اس دنیا کو قابو کرنے کے لیے یقین جانو اتنا دوڑے کہ دنیا آپ کے میرے ہاتھ نہ آئی، لیکن اس دنیا نے آپ کو میرے گھر کو چھڑا کے قبرستان پہنچا دیا ہے۔ پڑھی ہے وہ کہہ رہا ہو بولی لگ رہی ہے اتوار کے دن، پیر کے دن، دنیا کا بازار، جمعہ بازار، ہفتہ بازار، اتوار، نہ کاروں کا بازار لگ رہا، نہ دکانوں کا بازار لگ رہا، نہ میرے عزیزوں منڈی کا فروٹ کا بازار لگ رہا، دنیا کا بازار لگ رہا ہے۔ کوئی اس کے دھوکے میں آنے والا؟ آؤ آؤ آؤ۔ کسی مارکیٹ والے نے یہ ٹیشو پیپر بنا دیے، کسی نے یہ مائک، کسی نے یہ اسپیکر، کسی نے یہ موبائل بنا دیا۔ بھلا بتاؤ کوئی اپنی بنائی ہوئی چیز کی مذمت کرتا ہے؟ کپڑے والے کی دکان پہ جاؤ گے وہ کپڑے کی تعریفیں کرے گا، بے شک ناقص ہے یا کامل ہے، یا بے شک اچھا کپڑا یا برا، وہ کہے گا بس میرے جیسا کپڑے مارکیٹ میں ہے ہی کوئی نہیں۔ زمین بنائے، آسمان بنائے، آسمان زمین کے اندر اللہ نے جتنی نعمتیں سجائی، اور یہ اللہ جل شانہ نے جو زندگانی دنیا کی عطا فرمائی، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ میں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے؟ زمین آسمان بنانے والا رب کہہ رہا ہے۔ فرمایا ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے بندے آنکھ تو اس وقت کھلے گی، پتہ تو اس وقت لگے گا کہ تو نے آگے کیا بھیجا ہے اور تو آگے کیا لے کے آیا، دنیا کی کمائی کے، دنیا کی زندگی میں کیا کمائی کر کے آیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کوئی 400 آدمیوں میں کامیابی کا اعلان کرے گا، تیری کامیابی کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے کرے گا، کیمرے کے آگے بیٹھ کے کرے گا، اسٹیڈیم میں کرے گا، گراؤنڈ میں کرے گا، کوئی اسٹیجوں پہ چڑھ کے تیری کامیابی کا اعلان کرے گا۔ میں تیری کامیابی کا اعلان اس دن کروں گا۔ فمن زحزح عن النار، جس دن تجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، وادخل الجنۃ فقد فاز، پورا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر میں اللہ اعلان کروں گا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دیکھو یہ 5 فٹ کا حضرت انسان دنیا کے دھوکے میں نہیں پھنسا، بلکہ دنیا کو دھوکہ دے کے میرے دربار میں کامیاب ہو کے آ گیا ہے۔ یہ کامیابی ہوگی قیامت کے دن۔ مکان بنانا جرم نہیں، دکان بنانا جرم نہیں، پیسہ کمانا جرم نہیں، کاروبار کمانے کی مذمت نہیں کی۔ وہ کاروبار جس کاروبار میں اللہ بھول جائے، وہ دکان جس دکان کی ریل پھیل کے اندر اللہ یاد نہ رہے، وہ مکان جس مکان کے بستر کے اوپر میرے عزیزو اللہ بھول جائے، اس مال کی اللہ مذمت فرما رہا ہے۔ باقی کلوا من طیبات ما رزقناکم، جتنا مرضی اللہ نے تمہیں دیا کھاؤ۔ اگر ایک آدمی کو اللہ نے مال عطا فرمایا، اگر وہ مال کے اندر بھی اپنی مفلسی جیسی طبیعت بنا کے رکھتا ہے، پرانے میلے کچیلے اسے کپڑے پہن کے رکھتا ہے، کھانے کے اللہ نے اچھی توفیق عطا فرمائی، دیسی گھی کی اللہ نے توفیق بتائی، ڈالٹا کھاتا ہے، اور ہر کہتا ہے باجی کرم ہے اور شکر ہے جی کی کریں مہنگائی بہت ہے۔ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یہ دنیا کے اندر نہ شکر ہے جو میری نعمتیں استعمال کر میری نعمتوں کا مالک بن کر بھی پھر میری نہ شکری کر رہا ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، او اعلان کر دو اگر جھوپڑی کے اندر جھوپڑی میں رہ کے میرا شکر ادا کرے گا، میں تخت و تاج تجھے عطا فرماؤں گا۔ تخت و تاج پہ نہ شکری کرے گا، میں اتار کر جھوپڑی کے اندر لا کے پھینکوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مچھلی، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرا دیے گئے، پستی کی طرف آئے۔ میرے عزیزو
निचाई की तरफ आए, लेकिन बाबा यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं की गहराइयों में बैठ के कह रहे अल्लाह तेरा शुक्र है। कुदरत को क्या पता था? कुदरत को पता था, यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पता था जिस बाजार के अंदर तुझे बेचा जाएगा उसी मुल्क का तुझे तख्तो ताज भी अता फरमा दिया जाएगा। अल्लाह का शुक्र है भाई। सलाम मछली के भंवर के अंदर सातों आसमान के पर्दे, अर्शे मोल्ला, सिदरतुल मुंतहा, अर्शे मोल्ला, फिर ऊपर कुर्सी अल्लाह, अर्श, फिर अल्लाह की कुर्सी, फिर अल्लाह जल वगैरह है। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह पस्ती वाला नहीं, अल्लाह बुलंदी वाला है। जब भी हाथ उठाओ जमीन पर भी अल्लाह, आसमान पर भी अल्लाह, दीवारों में भी अल्लाह, हर तरफ अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब बात मेरी आएगी तो जमीन, उंगली जमीन की तरफ आएगी। जब मेरे बनाने वाले की बात आएगी तो मेरी उंगली आसमानों की तरफ जाएगी। बुलंद है ना भाई। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के भंवर में उंगली पे नहीं गिना, सजदे किए थे, रास्ते की थी, इबादतें की थी और तुझे सजदे किए थे, तेरी किबरियाई, तेरी बड़ाई बयान की थी, कौम के सामने ललकारा था। फरमाया नहीं, वज़न्नूनी ज़हब मुग़ाज़िबा। नूह अलैहिस्सलाम भी, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर है। फनादा फी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पैगंबर है, पैगंबर पैगंबरों की लड़ियों से चला आ रहा है, कह रहे या अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता, पाक है अल्लाह तू, सुब्हानक, पाक है अल्लाह तू, तेरे अलावा कोई शरीक नहीं, या अल्लाह तू पाक है, सुब्हानक, या अल्लाह तू इज्जत वाला, तू शानो वाला, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह मछली के भंवर से, इसके पेट से निकालना, या अल्लाह तेरी नाशुक्री नहीं कर रहे, तेरे शुक्रगुजारों वालों में से बन रहे। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, फरमाया क्या माँ के गोद के अंदर तुझे सुकून मिलेगा। अल्लाह ने शुक्रगुजारी और नदामत की वजह से तुझे मछली के पेट में माँ की गोद का सुकून अता फरमा दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग की मौजों के हवाले हो रहे और क्या करे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहु अकबर। ओ लोगों, परोठा देसी घी का मुंह के अंदर हो, मुर्गे का लेग पीस मुंह के अंदर हो, उस वक्त तो मेरा अजीजों शुक्रगुजार तो नजर आएंगे। अहले बैत के घराना, पेट पे पत्थर बंधे हुए, कपड़े फटे हुए, और फातिमा सारी रात अल्लाह के आगे बैठकर खुदाए पाक की कसम ना अली का शिकवा कर रही, ना अब्बा का शिकवा कर रही, बल्कि कह रही अल्लाह तूने गुदड़े वाला लिबास अता फरमाया। इस पर भी मोहम्मद की बेटी शुक्र अदा कर रही है। दुनिया की जिंदगी, ऐ मेरा बंदा, दुनिया की जिंदगी, अल्लाह, ऐ मेरा बंदा, दुनिया की जिंदगी चंद दिन के लज्जतें, चंद दिल के जायके, चंद दिन के मजे, लेकिन मेरे बंदे का आखिरत का भंवर तेरे पर आने वाला है, मौत का चरखा तेरे पे चलने वाला है। लेके जाऊंगा फिक्स टाइम, फिक्स सेकंड भी, मिनट भी, घंटे भी, ये सारी की सारी फिक्स कर दिए गए। ए मेरा बंदा, एक वक्त आएगा यूं नहीं देखूंगा बीवी के पहलू में बैठा हुआ या माँ की आगोश में लेट के दूध पी रहा है, यूं नहीं देखूंगा कि अब्बा की उंगली पकड़ कर स्कूल जा रहा है, यूं नहीं देखूंगा कारोबार के ऊपर बैठ के कैश गिन रहा है, यूं नहीं देखूंगा सियासी लीडर बन रहा है, मैं ये नहीं देखूंगा नमाज का एक सजदा क्या दूसरा करने के लिए तैयार है। ए मेरे बंदे, दुनिया तो क्या, अगर लेने पे आए तो दूसरा सजदे की भी तुझे मोहलत नहीं दूंगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तो क्या समझा, तो क्या समझा तुझे मौत आएगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। था है, रहेगा तो था, कोई नहीं, बना दिया, हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। जो बन के खत्म हो जाए वो बंदा होता है, जो बनने से पाक और कभी खत्म ना हो वो बंदों का खुदा होता है। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। क़ालतिल अराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना। आए तेरे पास मुसलमान, मुसलमान, ओ मेरे अजीजों, एक तो ज़ुबानी इकरार है और मेरे अजीजों अल्लाहु अकबर, ज़ुबानी इकरार तो सारे कानूनी, कुरान कानूनी है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। ये तो मेरे अजीजों कानूनी इकरार तो सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहे हैं। अल्लाह जल्ला शानो फरमाते हैं सिर्फ कानूनी इकरार से, सिर्फ तस्दीक ज़ुबानी इकरार बिल लिसान से मेरे अजीजों बात नहीं चलेगी जब तक दिल के अंदर ये बात नहीं आएगी कि अल्लाहु अकबर। कायनात के अंदर कामयाबी मिलेगी तो आमना के लाल के कदमों में मिलेगी, कायनात के अंदर कामयाबी मिलेगी तो अल्लाह के हुक्म मानने से मिलेगी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में कितनी होनी चाहिए।
बीज जो मट्टी के अंदर बोओगे, बीज जो मट्टी के अंदर दबाओगे, हो ही नहीं सकता। कीकर का बीज दबाओ गुलाब का फूल आ जाए, हो नहीं सकता। कपास उगाओ गंदम हो जाए। जो बीज अंदर बोओगे फसल वही तैयार होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए, ए उमर लब्बैका या रसूल अल्लाह, फिदाका अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म फरमाइए। अल्लाह अकबर। कोई उमर के ईमान पर शक था, कोई उमर के प्यार पर शक था। झोली फैला फैला के जिसे मांगा, रो रो के जिसे मांगा, दुआ कर कर के जिसे मांगा, आंसू बहा बहा कर जिसे मांगा, क्या उसके ईमान पर शक था, उसकी मोहब्बत में शक था? फरमाया ए उमर बता तू मेरे से कितना प्यार करता है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया माँ बाप से सबसे ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। हुजूर भी खामोश, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खामोश, दोनों खामोश। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उमर क्या अपनी जान से? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तवक्कुफ, थोड़ी देर रुके, तवक्कुफ किया, खामोश। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखड़ा देखा, या रसूलल्लाह हाँ हाँ अपनी जान से भी आपसे ज्यादा प्यार फरमाता हूँ। आपने फरमाया उमर अल्आन, अब तो कामयाबी को पहुंच गया। कह सकते थे या रसूल अल्लाह मेरे लिए तो गुंजाइश हो सकती है, मुझे तो हाथ उठा उठा के मांगा, झोली फैला फैला के मांगा, बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं, कमली वाले गुंजाइश हो सकती। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ए मेरा बंदा, एक हाथ में तेरे माँ बाप, तेरे बहन भाई, तेरे रिश्तेदार, तेरे बीवी बच्चे, तेरे वोटर, तेरा सपोर्टर, जो कमाई वो, जो कमा के खा गया वो, जो कमाएगा वो, बल्कि सारा जहान तेरे समेत, तेरे माँ बाप समेत तेरे एक हाथ में दे दिया जाए, दूसरे हाथ में आमना का लाल दे दिया जाए, बता तेरे किधर झुकाव होगा? अगर रत्ती बराबर में अज़ीज़ो, रत्ती बराबर भी अगर इधर को ध्यान चला गया, रब अकबर की कसम ईमान का पैमाना मेरे अजीजों घाटे के अंदर पड़ जाएगा। हर आन हर घड़ी जान से ज्यादा आमना का लाल प्यारा, हमारे माल से ज्यादा, हमारी औलाद से ज्यादा, बल्कि रहमत वाले नबी ने तो बात ही खत्म फरमा दी। और मैं उस वक्त तक कामिल ईमान नहीं हो सकता जब तक ज्यादा, सबसे ज्यादा, सारे जहान से ज्यादा तेरी मेरी चाहत नहीं हो जाएगी। अब ईमानदारी से बताओ हमारे पास कौन सा ईमान है? गमला कौन सा था? दिल था, चारों तरफ से गिलाफ था अल्लाह की मोहब्बतों का, अल्लाह के पैरे की बाढ़ थी चारों तरफ से। लेकिन हाय बदनसीबी, बताओ कौन अपने हाथों से या किसी के हाथों से कौन हमारी क्यारी के अंदर ये नफरत का बीज बो के चला गया? न दाढ़ी, न चेहरा, न सूरत, न सीरत, न ढंग, न रंग, न किरदार, कोई चीज में तो आमना के लाल का अच्छा नहीं लगता। जुबान इकरार है गुलामी रसूल में, मौत भी कबूल है, जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, खत्म नबुव्वत या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं ये तो कानून है जुबानी, ये नहीं चलेगा जब तक आन बान शान मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान नहीं कर देगा। जमीन वाले तुझे चौधरी कहे लेकिन अल्लाह तेरा ईमान कबूल नहीं करेगा। बस ना फर्क है भाई। जैसे दूसरी सब में बैठे हो, पहली सब में आने की देर है। अगर मैं रोक दो अपनी रहमतों की फरमानी को, मेरी नेमतें क्यों, मेरे नेमतों के ऊपर जवाल आने लग जाए तो समझ जाना कमी मेरी तरफ से नहीं, कमी तेरी तरफ से है। कैसे? बिजली का बिल आवे बाकायदगी से तारीख पर, मेरा भी तो एक बिल था, मैंने कहा था पानी, ये तो दाढ़ी कटाने की बात है। 1400 साल पहले धरती पे कुछ ऐसे फिरौन भी आए जिन्होंने बच्चियों के गले काट दिए। जब आमना के लाल की पहचान नहीं होती, सिर्फ दावा इकरार बिल्लिसान होता है, तो फिर दाढ़ी तो क्या, बच्चियों के गलों पे भी छुरी चल जाती है। फिर दाढ़ी तो क्या, तो भाई का हक भी खा लिया जाता है। फिर सुन्नत की तबाह तो क्या, बेटियों को अल्लाहु अकबर रुसवाई और जिल्लत का सबब समझा जाता है। माँ के मुंह पर थूक भी दिया जाता है और बाप के गिरबान को पकड़कर दोस्त को अहमियत दी जाती है। जब अल्लाह के कवानीन जब बिल पूरा अदा नहीं करता, ठीक है तेरी मर्जी, हम तेरे कनेक्शन काटेंगे, कभी सेहत का कनेक्शन काट देंगे, कभी तेरे रिज़्क़ का कनेक्शन काट देंगे, कभी औलाद की फरमाबरदारी का कनेक्शन काट देंगे, कभी बीवी की खिदमतगारी का कनेक्शन काट देंगे। फिर ऐसे तेरे अल्लाह अकबर तेरे पे जुर्माने आएंगे तो हाथ भी जोड़ेगा, जुर्माना अदा किए बगैर जान नहीं छोड़ेगी। एक हल है, एक वाहिद रास्ता, आ जाओ तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह,
قتل کی سزا علیحدہ، زنا کی سزا علیحدہ، چوری کی سزا علیحدہ، شراب کی سزا علیحدہ، کسی کی 10 سال ہے، کسی کی 20 سال ہے، کسی 25 سال ہے۔ اے میرے بندے، جب تک جرمانے سزا نہیں کاٹے گا تجھے اس کیس سے تیری جان نہیں چھوٹے گی۔ اتنے سارے کیس لے کے آ جا، اتنے جرم لے کے آ جا، اتنے سارے لے آ، پن بھر دے، پن کیا مکان بھر دے، مکان کیا دکان بھر دے، دکان کیا پیر محل پورا بھر دے، پیر محل کیا پوری زمین بھر دے، پورا آسمان بھر دے، بس پتہ ہے میں تیرے ایک جملے کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ جملہ کیا؟ ہلکی سی زبان میں، بتیاں بھی تیری بند ہوں، گھر کے اندر تو اکیلا تنہائی میں بیٹھا ہو، بس ایک مرتبہ کہہ دینا اللہ میری توبہ۔ ماں سینے سے لگانے سے دیر کرے گی، اللہ تیرے قریب آنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرے گا۔ کون سمجھاوے مال کے پجاریوں کو؟ کون سمجھاوے حسن کے پجاریوں کو؟ کون سمجھاوے دنیا کے پیچھے اور گد کے اندر لت پت ہونے والوں کو؟ کون سمجھائے؟ کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ اینما ام علی قلوب اقفالها، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تمہارے دل غلافوں کے اندر چھپ گئے؟ تمہارے دل پتھر بن گئے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ تمہارے دل ہو گئے۔ اور درخت بھی، پتھر بھی، اللہ کی قسم لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، پتھر کے اوپر پتھر گر رہا ہے، تم لینڈ سلائڈنگ سمجھ رہے ہو، یہ پتھر اللہ کے ڈر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے۔ کبھی پتھر اللہ کے ڈر سے رونے لگ جاتا ہے، کبھی اتنا روتا ہے کہ اس کے اندر چشمے اور کبھی ندیاں بہنے لگ جاتی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، او میرا بندہ جو تو کر رہا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تیری آنکھ بند ہو سکتی ہے، اللہ کے دیکھنے والا حکم بند نہیں ہو سکتا ہے۔ آنکھ ہے نہیں، تیری آنکھ سے زیادہ دیکھتا ہوں۔ مسجد کے باہر کا تجھے نہیں پتا، گھر کا نقشہ جو تو چھوڑ کے آیا تجھے نہیں پتا تیرے گھر میں کون آ رہا، تیرے گھر میں کون جا رہا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، زمین کے ذرے میں ایک کیڑی چل رہی اس کا بھی مجھے پتا ہے، آسمان کی بلندیوں پر کون سا فرشتہ جا کھڑا ہے میں اللہ کو اس کا بھی پتا ہے۔ اور جامعہ مسجد عثمانیہ میں آنے والے نمازیوں، تمہاری دل کی دھڑکن کا مجھے پتا ہے، تمہاری ڈاکٹری فیل ہو جائے گی، تمہاری سائنس فیل ہو جائے گی، تمہارے کمپیوٹر ایکس رے مشین فیل ہو جائیں گے، اگر میں نہ دکھاؤں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، مجھے پتا ہے کتنی سانس اندر گئے، کتنے سانس باہر آئے، مجھے پتا ہے دل کتنی مرتبہ دھک دھک ہوا، مجھے پتا ہے معدے نے کتنا کام کیا، مجھے پتا ہے پھیپھڑوں نے کتنا کام کیا۔ او بندے، تو نے صبح جو ناشتہ کیا تجھے وہ پتا نہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے تو نے ایک لقمے کو کتنی مرتبہ چبایا ہے۔ جو ہر چیز سے بے خبر ہو وہ بندہ ہوتا ہے، جو ہر چیز سے باخبر ہو وہ بندوں کا خدا ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ تجھے سمجھاؤں، کتنی مرتبہ تجھے بتاؤں، اے بندے دنیا کی مذمت کا تو کیوں آوارہ مارا مارا پھرتا ہے؟ تیری ماں کو تیرے پہ ترس نہیں آتا، وہ کہتی جتھوں مرضی کما کے لے کے آ۔ تیری بیوی کو تیرے پہ ترس نہیں آتا، کہتی میں تجھے اپنے بستر پہ نہیں آنے دوں گی جب تک کما کے نہیں لائے گا۔ بیٹوں کو ایک وقت کی روٹی نہ دے، تیرا بیٹا تیرے سے 500 روپے مانگے تو اسے 500 روپے نہ دے تو کہتا ال بیٹا کہتا ابا بس کی کریے، سانو تے ابا ہی ایسا ملیا، سانو تے بھرا ہی ایسا ملیا۔ اے بندے جب تو لوگوں کی سنتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے تجھے بنایا ہے، تیرے ہاتھوں کو میں نے بنایا، تیرے پیروں کو میں نے بنایا، تیرے چہرے کو میں نے بنایا۔ جب میرے بندوں میں تجھے کوئی کتا دلہ بلہ کہتا ہے میں اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ بتا سینری یوں کر کے لگی ہو، کوئی سینری اتار کر یہاں سے یہاں کر دے، لگانے والی کو اچھا نہیں لگتا۔ میں نے مصوری ایسی کر کے دکھائی، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں نے ایسا سونا بنایا جب تجھے کوئی ذلیل کرتا ہے پیسوں کے چکر میں، جب تیرا کوئی گریبان پکڑتا ہے، جب تجھے گالی دیتا ہے، جب کوئی تیری طرف تیرے کردار پر، تیری ذات پر، تیری صورت پر، تیرے سیرت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ اے بندے میں نے تجھے بنایا تھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا تھا، مجھے ضرورت کیا تھی قسمیں اٹھانے کی؟ جب تم ماں کی گود میں آیا، جب میں نے تجھے بنایا تو پتہ میں نے کیا کہا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ آج دنیا کو کوئی بڑا کہتا ہے مولوی صاحب قسم نہ چکا جب بات تہاڈی گل دی یقین ہے تسی ایتھے کھڑے ہو کے بس ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہو لوگوں میرے بارے میں تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے تیری تخلیق پر 4 قسمیں اٹھائی تھی، بھلا میں ایک قسم اٹھاتا نہ بھی اٹھاتا تیری ایسی تیسی تو نہ مانتا۔ میں نے 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جیسے تیری آنکھ بنائی، تیرے ہاتھ بنائے، کائنات ختم ہو کے دوبارہ زندہ ہو جائے، بندے تیرے جیسا کوئی بندہ نہیں بنا سکتا۔ کیوں اپنی حیثیت کو گوا رہا ہے؟
क्यों अपने आप को कम अहमियत कर रहे हैं? हौज़े कौसर तेरे लिए, आमना का लाल दुआएं तेरे लिए कर रहा, सारे नबियों का सरदार देख और अपनी औकात देख, अपनी हैसियत, अपनी शान, अपना मर्तबा, अपना कद वकामत देख, अपनी चमड़ी, अपनी खाल देख। का फातिमा का अब्बा, हसन हुसैन का नाना, अल्लाह अकबर, खदीजा आयशा के घर वाला रो रो के सजदों में पढ़ पढ़ के दुआ कर रहा है। और चलो दुनिया की जिंदगी के अंदर तो दुआ समझ आती है, आखिरत के अंदर हाथ कैसे उठा रहा है। फरमाया अल्लाह मुझे कहेंगे मोहम्मद चल जन्नत के अंदर चला जा, फरमाया नहीं जाऊंगा जब तक एक एक मोहम्मद मोहम्मद कहने वाले को साथ नहीं ले जाऊंगा, जब तक एक एक कलमा पढ़ने वाले को साथ नहीं ले जाऊंगा। हाय रे मेरी बदनसीबी, हम नबी को दुनिया में भूल गए, नबी आखिरत में भी हमें याद कर रहा है। बताओ मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इसका कौन अदा करेगा? रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने वाला है मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। अब्दुल हन्नान उम्रा करके आया, 36 बंदे मेरे अजीजों खड़े हो गए, हज करके आए, गुलाब के फूल लेके खड़े हो गए। मेरे अजीजों बारात आती है, अल्लाह अकबर। बंदा अनपढ़ पढ़ा लिखा होता है, बड़े बड़े बूढ़े इस्तकबाल के लिए आते हैं। रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, बताओ बताओ किस अंदाज में इस्तकबाल करोगे? कौन नौजवान इस्तकबाल करेगा जिसने अपने आप को इसके नशे में ढाल दिया? कौन इस्तकबाल करेगा? अल्लाह अकबर। कौन रबीउल अव्वल का महीना मनाएगा जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ पर्दा उतार दिया? क्या हुक्म था? खुदाए पाक की कसम, अगर पर्दे की अहमियत न होती अल्लाह नबी की बीवियों को ना कहता, पर्दे की अहमियत न होती अल्लाह नबी की बेटियों को ना कहता। इतना गैरत वाला पर्दा, कुल्ली अज़वाजिक कुल्ली अज़वाजिक कुल्ली अज़वाजिक व बनातिक, मेरा महबूबा आयशा से कह दे, सौदा से कह दे, जवेरिया से कह दे, उम्मे हबीबा से कह दे, ज़ैनब बिन्ते जहश, ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा से कह दे, मैमूना से कह दे, मारिया से कह दे, प्यारी बीवी आयशा से कह दे, पर्देदार फातिमा से कह दे, उम्मे कुलसुम ज़ैनब रुकैया से कह दे, ओ मोहम्मद की धियो, ओ मोहम्मद की घरवालियों, खबरदार जब तक आज के बाद अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर जब तक पर्दा न डाल लो, अल्लाह का दीन तुम्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दे रहा है। इस्तकबाल वो करेगी गले में दुपट्टा डालकर। ईद मिलादुन नबी का मेरी बेटी वो जश्न मनाएगी जिसे पर्दे की अहमियत की नहीं पता। जिस स्कूल में गई वहां पर्दे की मुजम्मत, जिस कॉलेज में गई वहां पर्दे की मुजम्मत, जिस यूनिवर्सिटी में गई वहां पर्दे की मुजम्मत, जिस एकेडमी में गई वहां पर्दे की मुजम्मत, जिस शोबे में नौकरी लगी वहां पर्दे की मुजम्मत। कोई बेटी आलमा बनी, दुल्हन बनी, उसने कहा मेरी एक शर्त है, मैं शरी पर्दा करूंगी। शरी पर्दा करने की वजह से कई बेटियों के रिश्तों के इनकार हो गए। शरी पर्दा करने की वजह से कि जेठ से पर्दा, देवर से पर्दा, अल्लाह अकबर, जिनसे निकाह जायज़ है उनसे पर्दा, मामे चाचे की औलाद से पर्दा। लेकिन बीबी साडे रवाज कोई नहीं, असी मुसलमान हाँ, तुसी हरे पता नहीं नवे मुसलमान बन के आ गए हो। ए चंगा तो घूंघट उठा के फिर दी है, अगर घूंघट उठाएगी तो घर में रहेगी, अगर घूंघट नहीं उठाएगी जा अपने मापे के चला जा। ये सास कयामत के दिल किस मुंह से आमना के लाल के हौज़े कौसर पे जाके खड़ी होगी कि जिस बेटी ने बहू ने पर्दा किया था मैंने उतार के कचरे पे ढेर ढेर पे डाल दिया और मैं तेरे हौज़े कौसर पर पानी पीने के लिए आया हूं। मुझे ईमानदारी से बताओ, कोई तो इंसाफ का तराजू दिखाओ, क्या आमना का लाल अपने दुश्मनों को पानी पिलाएगा या बिलाल हबशी को पानी पिलाएगा? कट रहा था करबला में हुसैन, कहो ना जरा सुभान अल्लाह। इतना सा बच्चा, भाई छोटा, भाई छोटा, भाई छोटा, चरपाई पर अटखेलियां कर रहे हैं, चूसनी मुंह में, यूं कूद रहे, झूल रहे, और आहिस्ता आहिस्ता चरपाई की बाहीं पे आ गया। आधा गिरने लगा था, आधा बाहीं पे अटका हुआ था। रोटी पकाने वाली ने रोटी छोड़ दी, कपड़ा बनाने वाली ने कपड़ा छोड़ दिया, धोने वाली ने छोड़ दिया, हत्ता के जो माई सफाई के लिए 3000 पे रखी थी उसने भी झाड़ू, उन्होंने कहा हाय मर जावा, यूं करके गोदी में उठाया, उन्हें यहाँ चुमा यहाँ चुमा, हाय मेरा वीर गिर जांदा। जो बच्चा जमीन पे गिरने लगे बहन से बर्दाश्त नहीं होता। 1450 साल पहले करबला में बैठने वाली उस बहन को क्या कहोगे जिसने वीर को गिरता नहीं देखा बल्कि तलवारों में कटता देखा है, नेज़े की एनी पे चढ़ता देखा है, पूरा खानदान कटते देखा। ओ लोगों, 50 साल से लेकर 57 साल से लेकर 2-2 महीनों के बच्चों ने कुर्बानी दी। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने नन्हे से अली असगर को यूं उठाया और मैं, ओ लोगों, मैंने इस बच्चे को देखो, अल्लाह अकबर, मैंने पर्दा और गैरत बचाने के लिए, फुप्पी का पर्दा बचाने के लिए मैंने बच्चा नहीं देखा, अपनी बहन का पर्दा देखा है। ओ लोगों, तुम पर्दा बचाने के लिए दुनिया का माल ना देखना,
دیکھنا، آمنہ کا لال دیکھنا۔ او لوگو جاؤ جاؤ جاؤ، بازار کے اندر غم حسین منانے والی میری بیٹی سے جا کے کہہ دو بتا تیرا حسین کون ہے؟ اللہ اکبر، زینب کا حسین کون ہے؟ جس زینب کے حسین نے ٹکڑے کروائے اور بہن نے خامے میں جھانک کر باہر نکلنا چاہا، اشارہ کر دیا اے میرا بہن، میری بہنا، اگر تو بے پردہ ہو کر اہل کوفہ کے سامنے آ گئی تو حسین کے قتل ہونے کا کربلا کے اندر مقصد فوت ہو جائے گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے واسطے، ہمارا دین ہمارے واسطے، خدا کے واسطے۔ او لوگوں، ملک تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا، دنیا کے اندر جو بھی آ رہا ہے کلمہ سنتے آ رہا ہے، لیکن دنیا سے جو بھی جا رہا ہے بغیر کلمے کے جا رہا ہے۔ اور تو اور میرے اللہ نے میرے دل میں 2-3 منٹ کی بات رہ گئی، آج کچھ تقاضا ہے میرے عزیزوں، مجھے بات پہلے ختم کرنا پڑے گی میرے عزیزوں، 2-3 منٹ کی بات رہ گئی۔ بچی جب دنیا کے اندر پیدا ہوتی ہے، بچی دنیا کے اندر پیدا ہوتی ہے، میرا آج دل رو رہا ہے میرے عزیزوں، جب میری بیٹی، میری بیوی، میری بہنیں ننگے سر ہوں، میں کسی کی بہن کا کیا مذاق اڑاؤں؟ اور لوگوں اللہ کے واسطے مجھے اتنا بتاؤ، اتنی سی بچی جب ماں کی گود کے اندر آتی ہے، اذان دینے والے کو کہا جاتا ہے کہ ننگے سر اذان نہیں ہوتی، اذان دینے والا مؤذن ہو یا بڑا بھائی ہو یا ابا ہو یا چاچا ہو، فوراً سر کے اوپر ٹوپی رکھے گا۔ اللہ اکبر، اسے کیا پتا تھا جس بچی کے کان پہ میں نے ٹوپی رکھ کر اذان دی، وہ بچی سر سے دوپٹہ اتار کے میرے سامنے آ جائے گی۔ خدا کے واسطے میرے پیارو، کچھ تو غور کرو، کچھ تو غور کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او لوگوں مال بعد میں کمانا، او لوگوں دکان بعد میں بنانا، او لوگوں کاروبار بعد میں چلانا، قوا انفسکم، او لوگوں اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن اللہ نے مال نہیں بنایا بلکہ انسان اور پتھروں کو بنا رکھا ہے۔ اور لوگ اپنا کردار امت کے سامنے ایسا پیش کرو۔ وَمَا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، تیرے حجرے پہ جنت بھی قربان، جنت کی نعمتیں بھی قربان، وقت کا ولی کیوں نہ ہو، وقت کا پیر کیوں نہ ہو، وقت کا غوث قطب ابدال کیوں نہ ہو، وقت کا میرے عزیز و عبد الحنان کیوں نہ ہو، ہمارے ڈی ایس پی صاحب ملک صاحب کیوں نہ ہو، رب اکبر کی قسم محمد کو پانے کے لیے عائشہ کے حجرے میں جانا پڑے گا۔ اما عائشہ کے حجرے میں ہے کیا؟ جھولی پھیلا کے بیٹھی، او لوگو آؤ میں تمہیں بتاؤں مدینہ کیسے فتح ہوا، او لوگو آؤ میں تمہیں بتاؤں مدینہ کیسے فتح ہوا۔ رب اکبر کی قسم مدینہ کو فتح کرنے کے لیے نہ ایک تلوار چلی، نہ کمان میں نیزہ آیا۔ او لوگو میں محمد کی گھر والی، ابو قحافہ کی پوتی اور صدیق اکبر ام رومان کی بیٹی، او ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے کے کہتی ہوں، او لوگو مدینہ تلوار سے فتح نہیں ہوا بلکہ محمد کے اخلاق سے فتح ہوا۔ اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ، اخلاق عظیم، یہ سب سے اونچا درجہ اخلاق حسنہ۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ او لوگو یہ اسلام حق دیتا ہے، اگر کسی نے تیرے پہ تھپڑ مارا تو تھپڑ کا بدلہ تھپڑ، ایک تھپڑ کے بدلے 2 تھپڑ نہیں مار سکتا۔ او یہودیوں کے لیے آسانی ہو گئی، فرمایا اللہ اکبر اخلاق کریمانہ، اگر کسی نے تجھے مارا تو اسے معاف کر دے، یہ عیسائیوں کے لیے حکم آیا۔ اور سب سے اونچا درجہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یا آمنہ کے لال کی امت کے لیے آیا۔ اللہ اکبر، فرمایا پتھر کا بدلہ پتھر ہے، اینٹ کا بدلہ گیا۔ اب رحمت والے نبی کی محبت کا تقاضا ہے، جس نے مارا تم نے اسے معاف بھی کر دیا اور مارنے والے کے ہاتھ کو بھی چوم لیا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یہ صفات بتائیں آپ کی میری، اوان بعد میں، پٹھان بعد میں، ملک بعد میں، چودھری بعد میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ہائے او میرے عزیزو، یہ نہ شکری کا جملہ، آخری بات کر رہا ہوں، یہ نہ شکری کا جملہ کب منہ سے نکلے گا؟ مر گئے مر گئے مر گئے، کیا مر گئے؟ روٹی مل نہیں رہی، پانی مل نہیں رہا، سانسیں مل نہیں رہی، کیا مر گئے؟
पैरों में की ताकत खत्म हो गई, पैरों चल नहीं रहे, मर तो उस दिन जाएंगे जब पैर दुनिया हिलाएगी, डॉक्टर सुए मारेंगे, डॉक्टर मेरे अजीजों पेसले मार मार के कहेंगे, उस दिन पता लगेगा आज मर गए। हाथ मेरे अजीजों जिस दिन उठने से कासिर हो जाएंगे और सांस निकलने से कासिर हो जाएगी, अब क्या मरे, हाय हाय हो, जो मर्जी का तुझे पसंद है मिलता है, जो खाता तुझे मिलता है। मौत तो उस वक्त आ आएगी जब 6 माह की बच्ची को सीने पे लेटाया जाएगा और कहेंगे अब्दुल हन्नान, अब्दुल हन्नान, आंखें खोल, आंखें खोल। इसके रोने पर तो रोया करता था। जब मेरे अजीजों जवान बेटी को लाया जाएगा, अल्लाह अकबर, 3 दिन की ब्याही हुई बेटी को लाया जाएगा, वो कहेगी अब्बा मैं तो इंतजार कर रही थी, मेरा अब्बा मकलावे आवेगा, मुझे क्या पता बाप को उठाने के लिए मैं आऊंगी या बाप मुझे आएगा। अब तो बोल, बीवी से कहा जाएगा इसे बुला, भाई से कहा जाएगा, डॉक्टर से कहा जाएगा मिलुल अर्दी ज़हब मिला इफ्तदा भी, ए डॉक्टर साहब जो होंदा है करो, जो लेना ले लो, मेरे अब्बे को जगा दो। पर मर तो उस वक्त जाएंगे जब इजराइल दरवाजे पे आके खड़ा हो जाएगा। अल्लाह की बहुत सारी नेमतें हैं, अल्लाह की बहुत सारी नेमत की फरमानियां है, कोई बात नहीं। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, दिन गिनती के अगर वो भी नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। बस सब्र करते रहिए और शुक्र का दामन हाथ में रखे और तरक्की की तरफ चलते रहिए, कदम उठाते रहिए, आप कदम उठाते रहिए, मदद अल्लाह की जमीन पर आती रहेगी। सारा मजमा अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगे और 3 मरतबा कहे या अल्लाह मेरी तौबा। जितनी ना शुक्री की, जितनी अल्लाह की नाफरमानी, जितनी बेसब्री की, 3 मरतबा कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल